right. රජිත ඔය පැත්තෙන් කරකවල මෙන්නකෝ. හරි. දැන් අපි හැමෝම දන්නවා ස්වර්ග රාජ්‍ය ෆෑන් බේස් එකේ අද ඩිස්කෂන් එක තමයි ලංකාවේ ටෙක්ස්ටයිල් ෆීල්ඩ් එකයි ඉකොනොමි එකයි අතර තියෙන සම්බන්ධය. ඒ සඳහා අද ඇවිල්ලා ඉන්නවා මගේ යාළුවෝ දෙන්නෙක්. මං කැමති යාළුවා කියන එයාගේ මමයි කසුනුයි අතර තියෙන යාළුවා කියන භූමිකාව අයින් කරලා ප්‍රොෆෙෂනලි කසුන් එක කතා කරන්න. අපි ආලවට්ටන නැතුව කෙලිම ප්‍රශ්නෙට බහිමු. අපි දන්නවා කසුන් ලංකාවේ ටෙක්ස්ටයිල් ෆීල්ඩ් එක ගත්තම කොරෝනා කාලෙද මොන කාලෙ 1977 විවෘත ආර්ථිකයෙන් පස්සේ මේක ආවේ. ඇවිල්ලා මිනිස්සුන්ගේ ජීවිතවල ලංකාවේ ආර්ථිකය තුල විශාල පරිවර්තනයක් කරපු ෆීල්ඩ් එකක් තමයි මේ ප්‍රයිවට් සෙක්ටර් එකේ ගාමන්ට් ෆීල්ඩ් එක නැත්නම් ටෙක්ස්ටයිල් ෆීල්ඩ් එක. මම දන්නවා කසුන් මේකලා දෙන්න මේ සුජාන්. මම දන්නවා කසුන් ඇවිල්ලා ෆ්‍රන්ට් එන්ඩ් එකේ ඉන්න කෙනෙක්. එතකොට ෆ්‍රන්ට් එන්ඩ් එකේ ඉන්න මිනිස්සු සාමාන්‍යයෙන් නම්බර්ස් එක තමයි හිතන්නේ. ලංකාවේ ඉන්ෆර්මේෂන් ටෙක්නොලොජි එහෙම නැත්නම් මැනේජ්මන්ට් ඉන්ෆර්මේෂන් සිස්ටම් MIS ලංකාවේ බේසිකලි ගත්තොත් ඇත්තටම හරි අඩුයි. සාමාන්‍යයෙන් තීරණ ගන්නේ දියුණු හොඳ සංවර්ධිත හොඳ කම්පැනිස් නම්බර්ස් එක්ක. මම දන්න කසුන් සාමාන්‍යයෙන් නම්බර්ස් එක්ක තීරණ ගන්න මිනිහෙක්. නම්බර්ස් ෆලෝ කරලා ඩිසිෂන් ගන්න එක නූතන සංවර්ධනයේ ගාමන්ට් ශේෂ්ත්‍රයේ විතරක් නෙවෙයි හැම ශේෂ්ත්‍රයකම නම්බර්ස් එක තමයි තීරණ ගන්නේ. කසුන් මගේ ප්‍රශ්නය I have already sent this question through WhatsApp. Of course. Alright, මම එව්වාට as we all know the textile field of Sri Lanka has serious competition with the other countries such as wait till you there is another question 1 minute Kasun. This is the good opportunity to share your thoughts about how textile field contribute to Sri Lankan economy. Before we discuss එකනේ මාට කියන්න තියෙන්නේ කසුන් ඔයා අපි ගත්තොත් අපි මම කෙලිම ප්‍රශ්නට ආවොත් as a person who work with numbers and take the decision, what do you think about The share of the economy for yes, Sri Lanka. how you share your contribution to Sri Lankan economy? Yeah, first of all, that we wanted to thanks for giving some opportunity for us to throw out all our pains, right? Because we've been in the industry for many years, so we are in pain right now. So we really wanted to put out all our pains, right? So you wanted to get out some fact and figures. Yeah. So I'll tell you about the apparel industry and the export industry. So when it comes to export industry, apparel industry is the first, and secondly there are foreign remittances coming from the workers who's working in the abroad, and apart from that we are making some money from the tourism as well. Right. But out of all these three income materials, Okay. the industry, the export industry is the first of all. Yes. Right? So across the export industry we are giving 44% of share to the Sri Lankan economy right now, Okay. right? It's about 5.2 billion of sales. Okay. Right? So I'm not going to go through each and every year, Right. but 2018 we have given about 5.2 billion, but when it comes to 2022 we have given about 5.9 billion Okay. sort of a apparel industry income. So this is the biggest industry in the export industry right now. And also if I tell you about the manufacturing employment in the country, 33% we are giving some job opportunities to the people. So these are the figures that we right now we are giving to the economy of the Sri Lanka. Right. Very good question. I love the figures basically. So, okay, let me to ask a question in another way. But as far as we all know that all the raw materials such as fabric or thread or accessories or whatever, we export all those things from overseas. That means we gain the dollars, but again we pay pay by the dollars.
Exactly. So what do you think about that? What is the product economy level of Sri Lanka? It means what I mean that අයි අපිට මේවා ලංකාවේ produce කරන්න බැරි. අපි හම්බ කරනවා, අපි ආපහු පිටරටට දෙනවා, අපි ඒව ගෙන්නන්න. Exactly. Yes. මොකද හිතන්නේ? The raw material of all the exports we are importing from all the other countries, Right. right? So whatever the dollars that we are getting, just the CA, I mean the cut and manufacturing process, whatever the amount that we are getting, that's it, right? If I tell you it's the best example, 2018, 270 million pieces we have been shipped per annum, Okay. right? And it's about 5.2 billion sales, right? Okay. Against that, 2022, we have export 248 million and we have gained about 5.9 billion sales. Right. But this is not something we have gained more than 2018. Okay. It's basically we have been paid to the fabric suppliers more than what we are getting, right? Wow. So the imports are about a 60% of our product value in Sri Lanka, Right. because we take all these material from overseas. ඒ කියන්නේ මම සමා වෙන්න. ඒ කියන්නේ අපි පඩි විතරද ගෙවන්නේ අපේ ළමයින්ට. එච්චර දෙයක විතරද එතකොට ටෙක්ස්ටයිල් ෆීල්ඩ් එකෙන් ලංකාවට ඉතුරු වෙන්නේ. Paddy and the margin. Margin. People, yeah, the people who's investing for this industry, like the owners of the companies, they are getting some margin. Right. Cousin. I know the shape of you. මං සාමාන්‍යයෙන් කස්ස මගේ ආදරේට කියන්නේ කස්ස බට් මෙතනදී කස්ස අයින් කරලා කසුන්ට එනවා. කසුන් මම ඔයාගේ පබ්ලික් බොඩි එක ගැන ටිකක් දන්නවා. ඔයා කොහොමද ලියන්නේ, ඔයා කොහොමද හිතන්නේ in public side. Forget about the friendship. මම දන්නවා ඔයාගේ ඇතුළේ ඉන්න political man. මට මතකයි එකපාරක් පහුගිය දවස්වල දිගටම ලියන නවත්තුවා. අරගලේ හිටියා. ඔව් අරගලේ හිටියා සහ ඒවා මට මතකයි ඔයාගේ අරගලේ මත වෙන කට්ටිය අරගෙන ගියා. ඊට පස්සේ අපි අයින් වුණා. Okay. මට කියන්න නිෂ්පාදන ආර්ථිකය ගැන කාරණේ ප්‍රොඩක්ට් ඩෙවලොප්මන්ට් කියන්නේ ප්‍රොඩක්ට් ඉකොනොමි එකක් ලංකාවේ. නිෂ්පාදන ආර්ථිකය කියන එක. ඇයි අපිට මේ කොටන් නිපදවන්න බැරි? මට මතකයි ආව ගමන්ම කසුන් ඇහුවේ ඇයි ප්‍රේමා මේ කොටන් දාන්න බැරි? I know that you have been traveling to India, UK, USA, whatever all the countries. I know how your business pattern. You know, you have experience. එතකොට මගේ ප්‍රශ්නේ ඇයි මේ raw material පිටතින් ගේන්නේ නැත්තේ? ඇයි අපිට develop කරන්න බැරි? මේක political event එකක් කියලා හිතෙන්නේ නැද්ද කසුන්? මට here I have to talk about the Amu language, yeah? Right, tell me. Right? මට කුවේනි කවුද විජයනේ විජය කියලා ඩයලොග් ආව නේද? ඔව් ඒ ලංකාවේ ඉතිහාසය පටන් ගන්න මැජික්. ඊට කලින් අපි මෙහි මොනවත් වෙලා නැහැ කියලානේ මචං ඔය ඒක බොරු කතාව. ඒක බොරු කතාව. ඒක බොරු කතාව. එතකොට විජය කියලා ඩයලොග් ආවනේ ඇතුළට. ඒ එනකොට කුවේනි කියලා කෑල්ලක් හිටියනේ. අමුයෙන් කතා කරන්න වෙනවා මට. එහෙමද? රයිට් ඕකේ. වචන වලට අහු වෙන්නේ නැහැ සාමාන්‍යයෙන්. හරි. එතකොට කුවේනි කියන කෑල්ල මොනා කර හිටියේ විජය එනකොට? කපු කොට හිටියේ. කපු කෝ දැන්. කපු තාමත් තියෙනවා කුදිරමලෙයි. I am sorry මේ මාතෘකාව පිට යනවද මන් දන්නේ නැහැ. කුදිරමලෙයි වල ඒ කියන්නේ විල්පත්තු වල කෙළවරේම තාම තියෙනවා මාලිගාව. ඒ මාලිගාව වටේ තාම කපු ගස් තියෙනවා. හරි. එතකොට කියන්නේ මම මේ නිකන් එවිඩන්ස් එකක් කිව්වේ කුදිරමලේ තියෙනවා. එතෙන්ට තමයි විජය ආවේ. තඹපණි තව ටිකක් තඹපහැය කියන එක. ඒක බලන්න යන වෙලාවක right okay go හරි. එතකොට ඒ කොටන් කොහෙද තියෙන? ඒ කොටන් වලින් මොකද්ද ලංකාවට තියෙන ප්‍රයෝජනේ? කොහෙද එක්ස්පෝර්ට් මාකට් එකට මොන හරි දෙනවද? නැත්නම් මොන හරි මේ ඉන්පුට් එකක් තියෙනවද මේ එක්ස්පෝර්ට් ඉන්ඩස්ට්‍රි එකට? මුකුත් නැහැනේ. දැන් world market එක cotton world market එක ගත්තොත් එම කවුද biggest? India. Very recently they have surpassed China. China was the biggest supplier to the whole world for the cotton as a cotton supplier. Okay. Very recently, India become the biggest supplier. Now China is become the second, and India is the first, and the third is American cotton. Right? What Sri Lanka is doing right now, being a neighbor for India, what they are doing right now? Does any of these bloody stupid government
having any sort of a plan to have this cotton cultivation? Does anyone is talking about that? thank you මට මාව අවසනව කසුන්. No, ඒ අනිවාර්යෙන්ම. කියන්නේ වා කියන්න ගියේ ලංකාවේ ඉතිහාසයේ ලංකාවේ ඉතිහාසයේ මැදින් පටන් ගන්න විජය මේ මැද්දෙන් එන හරි, එකක්. මැද්දෙන් ඒක හරි මැද්දෙන් මචං, තියමු. මැද්දෙන් එතකොට හරි කොටන් පොත්වල තිබුණ තියෙන කාලේ මචං. එතකොට කොටන් තිබුණානේ තිබුණනේ. මේ ඒ ලංකාවේ. කොටන් එක කෝ කෝ ඒ cotton එක මෙහාට ඇයි ආවේ නැත්තේ? that is කවුද you know ඒක the ගත්තේ? අපේ fan base එකේ කට්ටියට කියන්නේ මේ මෙතන ඊටාම very good point එකක් මෙතන මෙයා කතාවේ කුවේණි ගේ cotton ටික කසුන් අපේ ඊළඟ ප්‍රශ්නය තමයි ඔයා ඇත්තටම ඊටාම වැදගත් point එකක් ගෙනාවේ ඒක කියන්නේ මම මට cotton ගැන කියන්නේ කුවේණිගේ cotton කෝ කියන එක. පැත්තකින් තියමු. අපි ඊළඟට තියෙන ප්‍රශ්නේ තමයි ලංකාවේ ටෙක්ස්ටයිල් ෆීල්ඩ් එකට තියෙන ප්‍රශ්න මම පුද්ගලිකව දන්නවා බංග්ලාදේශ එක කොහොමද තරඟ කරන්නේ ඉන්දියා එක කොහොමද තරඟ කරන්නේ වියට්නාම් එක කොහොමද තරඟ කරන්නේ ඒ කියන්නේ ඒවයි ලේබර් කොස්ට් අනම් ප්‍රශ්න ගොඩාක් තියෙනවා ලංකාවේ ඉනෝවේෂන් පැත්ත මම හිතන්නේ ප්‍රියන්තත් එක්ක ඒක මම කතා කරන්න හිතනවා ඔබ මොකද හිතන්නේ what do you think about the growth of Sri Lankan textile field? Madam, biggest challenge we have right now is the labor force. Okay. ලේබර් ෆෝස් එකට මතන් අපි වග කියන්න ඕනේ. මොකක්ද දන්නවද හේතුව? දැන් අවුරුදු 5-6කට කලින් ලංකාවේ තිබිච්ච සිටුේෂන් එක මොකක්ද? ගාමන් කෑල්ල. බඩුවා. එහෙමනේ මචං. ගාමන් ෆැක්ටරි එකට වැඩ කරන කෙල්ලෙක් මට සරමා වෙන බඩුවක් කියන්න එපා ගෑනුන්ට. නෑ, බඩුවක් එහෙම නෙවෙයි. ගෑනු බඩු වෙන්නෙම පිරිමියෙක් නිසා. හරි ඒක හරි. that's true මචං. come to the discussion. Okay. නෑ ඒ හින්දා ගෑනු ළමෙක් මචං ඔපරේටර් කෙනෙක් විදිහට එන්න කැමති නෑ මේ ඉන්ඩස්ට්‍රි එකට. Okay. බඩුවක් එන්න කැමති නෑ මචං කවුරුත්. කවුරුත් ඒගොල්ලෝ කරන රස්සාවට වැලියු එකක් දුන්නද ලංකාවේ? නෑ. ඒක තමයි තියෙන ලොකුම ප්‍රශ්නේ මචං. මේ ලංකාවේ තියෙන පාහර ගතියත් එක්ක මචං කවුරුවත් කැමති නෑ මේ රස්සාවට එන්න. මචං ගාමන් ෆැක්ටරිස් වල හිටපු හැම ළමයාම මචං දැන් ගිහිල්ලා ඉන්නේ කොහෙද? කීල්ස්. කාගේස් පා මොනවද බාන තව තියෙන සුපර් මාකට් AC තියෙනවා iPhone තියෙනවා ලස්සනට ඉන්න හැබැයි පඩිය මදි ඒක අරකට ආසයි නේද ඒක අර AC AC තියෙනවා මචං අපේ ලංකාවේ මචං පොඩි තියෙනවා මේ ඊගෝ එකක් තියෙනවා මචං ලංකාවේ හැම එකාගේම මචං ලස්සනට ඉන්න ඕනේ මචං ඔව් ලස්සනට ඉන්න ඕනේ මචං එතකොට මොනවද ටෙක්නොලොජි යූස් කරන්න ඕනේ. ඒ වගේ තියෙනවා. ඊට අමතරව මචං තව දෙයක් තමයි සවුත් ඒෂියන් කන්ට්‍රීස් හැම එකෙම ගත්තොත් එහෙම අපේ এডুকেෂන් ලෙවල් එක මචං we are in a highest level. හැම ගෑන් ළමයෙක් ගත්තොත් එහෙම මචං හැමෝම සමාල්ලාවට මේ ඔපරේටර්ස්ලා ඉන්නවා මචං A levels pass. Even campus selected. Some of the operators mother they already select for the campus. I mean the universities. Okay. So ඒ වගේ තියෙන අයට අපි දෙන වැලියු එක මොකක්ද? අපි දැන් දෙන වැලියු එක ඇවිල්ලා මචං ගාමන් බඩුවා. right? ගාමන් කෑල්ල. ඔහොමනේ මචං අපි කතා කරන්නේ. ඉස්සර මචං මට මතකයි අවුරුදු 10කට 12කට right. ප්‍රියන්ත කියලා මං කන්නාඩි අපි කවුරු හරි ගැන ඩෙෆිනිෂන් එකක් අඳුනලා දෙනකොට වෙන දේ තමයි එයා ගැන භාෂාව හරහා කන්නාඩියක් හැදෙනවා අනිත් එක්කෙනාට. ඒක ඉතින් වළක්වන්න බෑ. ඒක මේ වෙලාවේ කරන්න වෙනවා. මං කැමති නෑ සාමාන්‍ය මිනිස්සු පොරවල් කරන්න එච්චර. ඒ වුණාට මං දන්නවා මට මතකයි ඔයා මට දීපු පනිෂ්මන්ට් ඒ කාලේ. ප්‍රියන්ත ක්වොලිටි කියලා කිව්වම මේ ඒක හරි බරපතල වචනයක් මං හිතන්නේ. මිනිස්සුන්ට ක්වොලිටි තියෙන්න ඕන. ගෑනුන්ට ක්වොලිටි තියෙන්න ඕන. මං පුද්ගලිකව ගත්තොත් මම කවදාවත් බොඩි ෂේප් කියන ඒවා මං දන්නවා සංකල්පය කියලා. මං බලන්නේ නිකන් ක්වොලිටි එක තමයි ගෑනුන්ගේ. ඒ කියන්නේ යා හිතන විදිය, යා පතන විදිය, ඒ වගේ ක්වොලිටි කියන එක හරි බරපතල වචනයක්. ගාමන් ශාස්ත්‍රයේ ගත්තොත් මේ ක්වොලිටි එක කොච්චර බරපතලද කියලා කියන්නේ අපිට ෆයිට් කරන්න වෙනවා බංග්ලාදේශ එක්ක, වියට්නාම් එක්ක, චීනය එක්ක, ඉන්දියාව එක්ක, තව ජෝර්දාන් එක්ක. ඒ කියන්නේ අපිට අද ගොඩක් ෆයිට් කරන්න වෙනවා මේ ක්වොලිටි කියන එක සම්බන්ධව. මන් දන්නවා ප්‍රියන්ත කියලා කියන්නේ එල්බෝඩ් ගහගෙන ෆීල්ඩ් එකේ යන කෙනෙක් නෙවෙයි පරිණත ඇට්ටකුණා වෙච්ච කියන්නේ ජේතවනාරාමයට ගල් ගහලා තිරුවාන ගල් කාලා ඒ කියන්නේ පට්ට ක්වොලිටි එක ඇතුලේ ඒ කියන්නේ ගැඹුරුම තැන ඉන්න චරිතයක්.
ඔයා මොකද හිතන්නේ අපි අනිත් රටවල් එක්ක ලංකාවේ ක්වොලිටි එක සංසන්දනය කරනකොට අපි කොතනද ඉන්නේ? අපිට පුළුවන් දේගොල්ලෝ පරද්දන්න. Okay. Thank you, Frame. First of all, I am very much happy that you invited us today here to have some fun here, Okay. and in the evening have some discussions, and while we are having some drinks with you, Okay. and we are so glad we are here with a big team here today. Okay. So I'm very grateful to you and your team that you invited us here today for us to have a good fun. While we are having a fun, that you really wanted to us to have some discussions. That is fantastic. Right. Before I make any comments that the questions you asked from me, Yeah. before that I would like to tell you something. Number one, I have been in the trade last 35 years plus. අපි තාත්තගේවත් That doesn't say that I am a genius and I am the Superman. I know No. your weight. Okay, go ahead. There are so many differences. නාගෙඩාය ඔයාගේ experience එක අනුව තමයි ඔයා දකින්න දේවල් දකින්නේ.